Ya syafi'il malak ahis fatan majruhan min khairil lada ya man fil madi tashfi'il jami'i anilni muradi bijahi karrafi ya hayatir ruh bisyafi'il malak ahish fatan majruhan min khairil lada شافع للولا أغذ فتى مجروحا من حر الله يا من في المعالي وتشفي جميعي أنلني مرادي بجاهك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث بالتهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تضيع السحائب فجري الجبين ليل الذوائب الفي الأنظمي الفمنوني الحاجب سمعه يسلم سرير الكلام بصره إلى السمع ضباق ثاكب قدمه قبله البعير وزال ما اشتكوا من المحن والنوائب
آمن بالضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبت الأحجار وحن إليه جذع حنين حزين نادب يدعو تضر بركتهما في المطعم والمشارب قلبه لا يغفر ولا ينام ولكن الحكمة على الدوام مراكب إن هو يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفع إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل للعالمين وصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم ارضوا من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شربت ضربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إلي الله محبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما أنعم من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجيب والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولي المآثر والمناكب، صلاة وسلاما دائما متلازمين يهدي كلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح برد حديثين، ورد عن النبي كان غدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لا يزل سمعا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، صل ربي وسلم على خير المرسلين. يا رب العالمين يا رحمن صل ربي وسلم على خير المرسلين. serang-serang. Allahumma antas salam kassalam tabarak يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. جمالك ما في اثنين، ما شافت مثل عين. الصرف عادي وزاد ودادي بدر دجى يا زين. جمالك ما في اثنين، ما شافت مثل عين. الصرف عادي وزاد ودادي بدر دجى زين. انت حبيبي وراك والقاف وفراق بلا ذاك. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم
وشافت مثل عين أسر فؤادي ويزداد وينتادي بدر دجى يا زين شافت مثل عين فؤادي ويزداد متى حبيبي يراه والغاب والفراق بنداه جد بنظر إليها يا عظيما جاه جد بنظر إليها يا عظيما قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله إله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه مهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Moga yang masih di belakang silakan merapat. Insyaallah Rasulullah hadirin. Kita niatkan untuk menyenangkan hati Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi alaika ya صلوات الله أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أوسون وسرور قد تجلى الله يا سلام عليك يا رسول سلام حبيب سلام صلوات الله فضرب يغلى المثاني فهنا اليوم لغرد واستبيئوا بجمالي
إذا بنا بوجود المصطفى هادي محمد يا سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد واهدنا يا صلي مرحبا مرحبا كبير نسعد ونور شان مرحبا 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 نور العين مرحبا 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 حسين الله مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا 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 حسين الله بنبر والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجلى طلعت علينا من يد الوفا والشكر إلى ومن علينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المرضى كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع علينا من يد الشكر علينا
على نبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Para bapak ibu kita membaca salawat bersama-sama.
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf tata usaha, yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh siswa SMK N2 Songgom. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah yang tadi khawatir ya Mbak, Mas, kayaknya tadi mau hujan tapi alhamdulillah kita diberi cuaca yang cerah sejuk ya, sehingga mudah-mudahan dengan nikmat yang sangat banyak ini kita selalu bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu kita sampaikan, kita ucapkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di hari akhir. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah, kita berdoa dulu karena ada guru kalian yang kemarin mengalami kecelakaan ya, supaya cepat diberi kesembuhan. Berdoa dalam batin hati kalian masing-masing untuk kesembuhan dari Bu Purniasih ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan atas doa kita bersama seluruh warga SMK 2 Songgom beliau diberi kesembuhan, dan tidak lupa juga dari anak-anakku mungkin ada yang sakit ya, mudah-mudahan cepat diberi sembuh supaya bisa belajar lagi. Anak-anakku, untuk peringatan Isra Mi'raj kali ini kalian mengambil tema meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital. Isra Mi'raj kan berkaitan sama wahyu ya, artinya Allah memberikan wahyu soal di sini ada memberikan wahyu terkait sama sholat, dan perlu nanti biar Pak Kiai yang menyampaikan lebih banyak lagi sambil menunggu ya. Sholat itu kan salah satu manfaatnya adalah untuk supaya kalian selain bertakwa tentunya adalah untuk supaya kalian berbuat yang lebih baik lagi ya, berakhlak mulia, berakhlak. Jadi temanya tepat. Nah, karena kalian orang milenial digital, banyak pengaruh negatifnya lewat HP
Nah, jadi lewat genggaman-genggaman, cukup lewat genggaman yang kalian pegang itu, kalian sudah bisa berselancar kemana-mana, pengaruh kemana-mana, yang dari mana-mana datang ke diri kalian. Maka sudah tepat sekali peringatan Isra Mi'raj ini diadakan di SMK 2 Songgom untuk mengingatkan kembali bahwa dengan sholat, ya, kalian interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian. Maka mudah-mudahan kalian itu kalau mau berbuat sesuatu selalu ingat pada Allah, sehingga tindakan, kelakuan, ucapan, bahkan mungkin kerentak hati kalian itu supaya kalian ingat pada Allah, sehingga kalian dalam kehidupan ini akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan belajarnya, dimudahkan kalian mendapatkan pekerjaannya, sehingga kalian selalu bisa berbakti kepada orang tua. Nah, jangan lupa nanti kalau udah dapat uang, ya, nyangoni orang tuanya, gitu ya. Nah, karena itu nanti doa orang tua itu nanti akan semakin mensukseskan kalian ke depannya. Saya kira itu saja Pak sambutan dari Pak Wikid. Mudah-mudahan itu pakaiannya juga sudah rawuh, ya. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Pak Wikid mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mensupport kegiatan ini dan kepada anak-anakku, ya, yang secara tidak langsung, ya, berpartisipasi dengan konsumsinya. Nah, terima kasih, dan tidak lupa pengurus OSIS yang sudah bersusah payah untuk mensukseskan kegiatan ini, mengadakan kegiatan ini. Monggo Pak Kiai. Saya kira itu saja, ya, sambutan dari Pak Wikid dengan pesan ikuti kegiatan sampai tuntas, dengarkan tausiah dari beliau, ya, dan mudah-mudahan kalian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan ini. Tidak lupa, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada tutur kata yang kurang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu Mudhotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Mansur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sing ngantuk ya. Sepisan mali ya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngosok ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsah, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المعراج نهارا يقال له رجب فقال لمن هذا يا رسول الله فقال لمن صام يوما في رجب فمن صام يوما في رجب شقى الله تعالى بذلك النهار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 2 Songgom, Bapak Wikit Marsatua Aji SPD MSI, kepada Dewan Guru beserta staf tata usaha SMKN 2 Songgom, yang kami hormati jajaran pengurus komite SMKN 2 Songgom, tak terlupakan kepada adik-adik siswa dan siswi SMKN 2 Songgom yang kami banggakan, yang kami cintai. Allahumma. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah wa bi'aunillah wa biqudratillah kita dipertemukan dalam satu ajang silaturahim lewat satu momen yang terlukiskan di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan yang luar biasa, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Harapannya mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingat dan selalu memperbaiki kehidupan kita pada sekarang ini lewat satu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah, mudah-mudahan langkah kita menjalani kehidupan di dunia fana ini akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada beliau Rasulullah akan menghantarkan kita selaku umatnya Rasulullah bukan sekedar terdaftar, bukan sekedar terdengar, namun mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita akan dikategorikan menjadi satu umat yang akan diberikan kesempatan mendapatkan satu anugerah berupa syafaatul qudmah dari beliau Rasulullah, sehingga kita selamat fid dini wa dunya hatta yaumul qiyamah. Allahumma. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini
kita bersama hadir, bersama berkumpul. Guna apa? Guna untuk bersama memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Kalau kita tengok manusia hidup adalah dengan 3 dimensi waktu. Yang pertama adalah apa? Masa lalu. Yang kedua adalah masa sekarang. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah masa penuh dengan harapan, penuh dengan impian, penuh dengan cita-cita. Inilah dimensi waktu sebagai seorang manusia. Oleh karena itu konteksnya sekarang adalah mari kita bersama-sama menggali satu peristiwa sejarah yang tidak akan hilang relevansinya, yaitu kita mengingat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Walaupun itu dikatakan sejarah, namun relasi intinya adalah masih bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup kita untuk masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah. Ini adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Ketika kita berlandaskan kepada logika keilmuan kita, logika intelektual kita, maka itu akan buntu. Karena apa? Karena ini harus ditunjang dengan logika ketuhanan, logika ilahiyah, logika keimanan. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lafaz yang telah kita bacakan bersama-sama di dalam surat Al-Isra. Allah menggambarkan, ini merupakan suatu argumentasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat dasar bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah benar-benar terjadi. Untuk itu, sebelum kepada inti pokok permasalahan Isra Mi'raj, mari kita tambah mahabbah kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Mari kita bersama-sama iringi sholawat kita untuk menambah mahabbah kita kepada Rasulullah. Man shalla alayya faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Palang siapa yang senang membaca sholawat hari ini, kita gemparkan sholawat, kita viralkan sholawat di SMKN 2 Songgom. Mudah-mudahan SMKN dengan sholawat, mudah-mudahan SMKN semakin jaya, semakin berkah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bihubbi sayyidina Muhammad, nurul badril huda qalbi rahilu ila Muhammad,
mudah-mudahan dengan diawali dengan sholawat, mudah-mudahan hati kita jadi adem. Allahumma. Lebih-lebih suasananya anginnya semilir, menambah keindahan hidup di SMKN. Allahumma. Lah kasih ngantuk ya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ora kalah sing mau ngaji ya. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra. Lafaz yang pertama sebagai bukti kekuasaan Allah memakai lafaz tasbih. Subhanalladzi. Jare Kang Karim, subhanalladzi, subhana maha suci sapa Allah, silailadzi alladzi ya Allah, asra kang wis nglakoaken sapa Gusti Allah bi abdihi kelawan kawulane Gusti Allah lailan ing dalem wengi bayane minal masjidil haram saking masjidil haram Mekah minal ilal masjidil aqsa Palestin tumuka maring masjidil aqsa Palestin sangger ala pesantren kados niku banget. Nah di sini subhanalladzi maha suci Allah. Jadi kata-kata subhanalladzi ini adalah lafaz tasbih. Kalau kita tengok bahwa Al-Quran sebagai sumber daripada segala hukum, ini bukan kitab sejarah, tapi isinya, kandungannya adalah mengandung sejarah. Contohnya apa? Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi bukan hari sekarang, tapi masa lalu. Datang kata orang bahwasanya orang yang baik, orang yang bijak adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalunya, mengambil sikap untuk sekarang hari ini dan merencanakan untuk hari kedepannya. Inilah orang yang bijak, orang yang baik. Subhanalladzi maha suci Allah, maha suci dari segala kekurangannya, maha suci daripada ketidakberdayaannya, maha suci daripada ketidakmampuannya. Ini jaminannya adalah dengan lafaz tasbih. Nah di sini Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi isinya adalah apa? Isinya adalah berisi sejarah. Di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat, mudah Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam, memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menurunkan wahyu kepada beliau Rasulullah. Ketika diwajibkannya zakat, maka itu juga dilakukan lewat malaikat Jibril. Tapi karena keistimewaan daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah dengan mengemban suatu tugas yakni sholat, maka perintah sholat tidak melalui lantaran. Inilah keistimewaan daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, tidak melalui lantaran. Panjenengan umpamane pan sembayang ini tidak bisa diwakilkan, tapi panjenengan pan sodakoh, umpamane bapak kepala pan sodakoh ning masjid bisa dititipkan dengan dewan gurunya, bisa melalui pengurus. Tapi ini sholat tidak bisa diwakilkan. Umpamanya kita mau sholat subuh, sudah ada azan, sudah ada makmum, kemudian kita nitip sama imamnya, ini tidak bisa. Begitupun yang dilakukan oleh Allah karena istimewanya Isra dan Mi'raj, istimewanya sholat, sehingga perintah
untuk melaksanakan sholat, Rasulullah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, subhana ini merupakan lafadznya lafadz tasbih. Di dalam ilmu balaghah dikatakan bahwasanya lafadz tasbih ini kita sebut dengan izaz. Yang namanya artinya apa? Lafadz tasbih ini adalah redaksinya singkat, namun keterangannya luar biasa, luas sekali. Inilah tasbih. Dan kenapa di dalam lafadz subhanalladzi asra bi 'abdihi, padahal ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu tentunya kita berharap dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini mudah-mudahan kita bisa berbenah diri, mengambil pelajaran di masa yang lalu, mengambil satu sikap di hari ini, dan menentukan untuk hari esok, untuk kedepannya, prospek kedepannya bagaimana. Inilah di dalam konteks peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu keistimewaan, memberikan suatu kegembiraan kepada Rasulullah. Karena apa? Karena di tahun 10 daripada kenabian, Rasulullah mengalami suatu kegoncangan yang luar biasa, sehingga disebut di situ adalah Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka Rasulullah. Ketika itu pamannya Abu Thalib diambil oleh Allah. Kita tahu dan maklum bersama, Abu Thalib adalah benteng daripada Rasulullah, yang membentengi, yang melindungi perjuangan Rasulullah. Di sisi lain, dengan kematian Abu Thalib ini, kaum kafir Quraisy semakin dan semakin berani mengganggu Rasulullah. Lebih-lebih ditinggalkan oleh istri yang tercinta. Nah ini, jadi mudah-mudahan dengan kita mengambil suatu sejarah, kita ambil pelajaran yang bermanfaat, kita jadikan momentum, kita jadikan wacana untuk hari ini, untuk merancang untuk kedepannya. Mudah-mudahan peringatan ini akan membenahi ibadah kita semakin baik, semakin termasuk sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tentunya kita bisa berharap banyak. Mudah-mudahan untuk kedepannya peringatan Isra Mi'raj ini jangan sampai hilang ya Pak Guru ya, Pak Pala. Nah ini harapannya semacam itu, lebih ditingkatkan lagi, karena ini merupakan warisan yang kita wariskan kepada regenerasi kita untuk lebih mencintai Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanalladzi, subhana maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan di waktu malam. Lafadz asra kalau kita kembali kepada ilmu syarfiyah adalah apa? Saro yasri siroan. Tapi diambil oleh ulama syaraf, dimajulkan. Jadinya apa? Asra yasri isroan. Asroan. Nah di sini. Jadi di dalam hal ini, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau berlandasan kepada logika intelektual kita, otak kita buntu. Kenapa? Otak kita terlalu kecil untuk menerima daripada peristiwa yang teramat-amat sangat luar biasa. Bi'abdihi, kata-kata bi'abdihi inilah adalah hamba yang telah memperjalankan hambanya. Hamba, kata-kata hamba ini sudah jelas bimaknal wahid. Kata hamba, abduhu, ini bermakna hamba. Kalau hamba berarti ada ruhnya, ada jasadnya. Ketika jasad sudah tidak ada ruhnya, maka mayat. Tapi ketika ruhnya ada, ya maka bentuknya bisa pocong, bentuknya bisa gendrowo, karena bentuknya arwah. Nah ini,
bi'abdihi berarti ruh dan jasadnya. Dan layak sekali Rasulullah diberikan gelar sebagai hamba Allah. Karena apa? Ibadah Rasulullah begitu sempurna, kesabaran beliau begitu sempurna, ketabahan beliau begitu sempurna, gigihnya memperjuangkan Islam ini begitu sempurna, ibadahnya begitu luar biasa, sehingga dalam satu riwayat Rasulullah idza shalla 'alan nabiyyu, ketika Rasulullah melaksanakan sholat hatta yutayyima qadamaihi, sehingga delamakane, apa bahasa Indonesianya delamakan? Delamakan ini sampai berdarah. Karena apa? Karena saking kepengen umat yang dicintainya ini semua masuk surgane Gusti Allah lah niki. Jadi mudah-mudahan dengan itu semua tentunya harapannya adalah kita bisa meniru akhlak beliau Rasulullah. Al-Quran banyak menceritakan tentang sejarah dihancurkannya Fir'aun lewat Al-Quran, tapi tidak memakai lafaz tasbih. Nabiullah, umatnya Nabiullah Yunus, juga Yunus, Hud, dan semua ini diceritakan di dalam Al-Quran. Ini tidak memakai lafaz tasbih, tapi di dalam peristiwa Isra Mi'raj niki Allah memberikan suatu awalan, memberikan permulaan surat adalah dengan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah. Nah ini. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini tentunya banyak sekali dijumpai oleh Rasulullah. Dalam suatu ketika Rasulullah bertemu dengan satu kaum. Ata ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin. Pada suatu ketika Rasulullah bertemu dengan satu kelompok, satu golongan, satu umat, di mana haliyahnya, keadaannya adalah bagaimana? Yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin. Kaum tersebut begitu aneh, begitu kok bisa, kok iso, impossible. Dalam arti apa? Nandur, menanam cocok hari itu, panen hari itu juga. Ini merupakan sesuatu yang di luar nalar, di luar logika. Otak ini tidak mantul tak. Otak ini tidak mampu menampungnya karena ini luar biasa. Dan juga peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ini di dalam sebuah riwayat min sulusul lail, dilaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, menuju kepada Sidrat, langit yang ketujuh, Sidratul Mustawa, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditempuh dalam sepertiganya malam. Ini yang sesungguh dan amat sangat luar biasa. Otak tidak mampu menerimanya. Oleh karena itu, di dalam hal ini, konteks daripada Isra dan Mi'raj ini, mari kita jangan bertepung kepada logika intelektual kita, tapi logika kepada keimanan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu ketika saya diajak ngisi di Pemalang. Saya pakai baju, pakai jas, kemudian perjalanan 1 jam. Sampai di Pemalang sudah selesai urusan, saya pulang. Saya tidak tahu di kantong baju saya ini ada seekor semut. Nah, ketika perjalanannya dilakukan oleh seekor semut, cuma ditempuh dalam 2 jam. Sehingga berarti bangga sekali nih seekor semut ini. Kemudian ngomong kepada teman-temannya, saudara-saudara kaum bangsa semut, saudara-saudara kaum bangsa semut, saya hari ini telah melaksanakan perjalanan dari Brebes ke Pemalang dalam tempo yang 2 jam.
Tentunya secara logika bangsa semut ini bingung. Ini wong kentir apa ini? Masa semut begitu kecilnya, jalannya juga pelan-pelan, 2 jam menuju Pemalang bolak-balik cuma ditempuh 2 jam. Ini otomatis bangsa semut narani wong lagi edan kapan? Nah ini, jadi itulah ketika kita berlandaskan kepada logika intelektual kita, tentunya kita tidak bisa menerima, bahkan keimanan kita bisa hancur lantaran mengandalkan kepada logika. Di dalam ilmu tauhid ada yang namanya logika akliyah, logika nakliyah. Kita berlandaskan pertama adalah didasarkan dengan logika nakliyah, logika keimanan. Allah, ketika Allah yang mau, tentunya kita tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita mau, tentunya Allah ini mungkin tidak mau, maka tidak akan terjadi. Begitupun yang dialami oleh peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin, Mbak, orang perjalanannya dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke langit 7 sampai kepada Mustawa Sidratul Muntaha, ditempuh cuma dengan sulul lail, sepertiganya. Ini secara otak, ini logikanya adalah tidak bisa. Kok bisa? Nggak mungkin, impossible. Nah di sini sehingga kembali kepada yang namanya keimanan. Kalau Allah yang mau, maka jadilah. Gambarannya adalah apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu, jadilah, maka jadilah Nabiullah Adam alaihissalam. Allahumma. Ketika Nabi Isa lahir tanpa ada ayah, orang perempuan tidak punya suami, tiba-tiba hamil. Ya, ini tiba-tiba hamil. Ini Maryam adalah apa? Mar'atus sholihah zakiyatun. Seorang Maryam adalah wanita yang suci, wanita yang tidak pernah bergaul kemana-mana, apalagi bergaul dengan lain jenis. Tapi kenapa Siti Maryam hamil? Siti Maryam hamil tanpa suami. Kalau Allah yang berkehendak, maka itu bisa terjadi, karena ini adalah mukjizat. Namun sayang zaman sekarang, namun disayang zaman sekarang, wanita tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Wanita sekarang banyak yang kepengen kayak dengan Siti Maryam, hamil tapi tidak ada bapaknya. Nah sekarang, nah ini kayak istilah ya, belendung laka kelapane, wetenge melembung laka bapak. Nah ini, jadi mudah-mudahan dengan kita berkaca dengan Isra dan Mi'raj sekarang ini, ya, tentunya pelajaran yang kita dapatkan adalah kita diberikan gambaran-gambaran yang tadi adalah yasra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Ada sekelompok manusia yang sedang menanam padi, hari itu juga dipanen, kemudian tumbuh lagi, dipanen lagi. Maka Rasulullah juga heran. Ma huwa ya Jibril alaihi salam. Ya malaikat Jibril, ini orang kok aneh. Ya, nanam 1 hari langsung dipanen, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Ini adalah gambaran yang semacam itu. Wahai Muhammad, ini adalah gambaran umatmu. Haula'i min ummati yuzadi fi sabilillah. Umat yang semacam itu adalah umatmu yang senang memperjuangkan agamane Gusti Allah. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan sholat. Ini adalah ibadah. Ibadahnya senang jariah. Kemudian apa? Ada yang lain. Rasulullah menjumpai seorang kaum yang turda'uru usahum, yang kepalanya yang dihancurkan, hancur lebur, kembalikan lagi. Ma'ula ya Jibril. Orang yang semacam itu orang yang bagaimana? Gambarannya adalah orang yang di situ kepalanya dihancurkan sehingga berdarah, kemudian dikembalikan lagi. Maka gambaran yang semacam itu adalah apa? Haula'i min ummati
tatasakkalu ala salatul maktubah. Gambaran orang tersebut adalah orang yang selalu ngende-ngende, orang yang selalu menunggu suatu sholat. Ketika terdengar azan, wong singatan sampai lempo. Apa maning singatan wis tuwa nemen untune kari telu. Allahu akbar. Barang ari puji-pujian melase nemen. Di kantonge di atane ora tekak kakak. Ya, nah ini, ya, ini sholat. Kadangkala yang semacam itu, diadani orang teka, dikendongi orang teka, ya, nah ini, ya, siap, yuk. Supaya panjenengan lebih memperbanyak istighfar, memperbaiki sholat, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dikentongi diadani ora teka, iki wong bakal cilaka. Dikentongi diadani ora teka, iki wong bakal cilaka. Sugih tangan sugih mari, untuk kita semua. Singadan wis suwe nemen ora teka-teka sampai ngomongnya ya Allah Gusti dadani sampai untune pada pritil ora pada teka. Ya Allah Gusti musolane apik nemen, musolanya mewah sekali pakainya marmer, tapi kadang-kala singadan yang ngomat dewek sembayang dewek. Nah ini niki teng riko-riko tengriki kayong insyaallah ya sami mawon. Nah ini, jadi ini inti daripada yang namanya Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat, ketika kita sholat adalah niatnya apa? Yang pertama adalah niat ikhlas. Panjenengan ketika sholat melakukannya ikhlas. Ikhlas ibarat kita ini punya prinsip, panjenengan mau buang air besar, panjenengan ketika menjadi orang yang kaya jangan memandang kepada yang lebih tinggi. Panjenengan duwe motor jangan memandang kepada yang pakai sedan, sebab ini akan menyakiti diri kita sendiri. Ketika tetangga beli TV bagus, panjenengan meriang. Krungu lagi, denger lagi, krungu maning, tanggane tuku motor, panjenengan diopname, mancing rumah sakit. Tanggane tuku TV, tanggane tuku motor, tanggane tuku sedan, krungune luar biasa, sembromong, panjenengan out, panjenengan mati. Ini menjadi menyiksa diri kita sendiri. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan min sa'adatil mar'i, sebagian daripada tanda-tanda orang yang bahagia adalah apa? Yang duru ila fawqa fidinihi wa yang duru ila asfalihi fi malihi. Kata Rasulullah, orang yang kepengen bahagia adalah orang yang bisa memandang ke atas dengan ilmu agamanya dan memandang ke bawah melihat kekayaannya. Alhamdulillah ya Allah, saya ini punya sepeda motor. Coba tetangga kemarin cuma pakainya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, saya diberikan sepeda. Coba tetangganya kalau kemana-mana pakainya pakai kapal, jalan kaki.
yang nggak punya apa-apa, yang punya kaki saja, ini masih bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, nyongke masih bisa sehat. Kemarin tanggane diantuk ning tawon mati. Nah ini yang harus kita syukuri. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melihat wayang duru ilaman fokahu fitini, melihatlah ke atas dalam masalah agamamu. Kenapa? Dengan melihat agamamu maka akan memberikan suatu spirit motivasi, panjenengan kepengen berkembang, panjenengan kepengen maju dalam agama. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah ini dalam satu konteks semacam itu. Sebab apa? Ketika kita berlomba-lomba pastabiqul khairat, memandang kepada yang lebih tinggi dalam masalah agama, ini akan memberikan pembelajaran kepada diri kita untuk lebih takarub ilallah. Kenapa mereka bisa ngaji, saya tidak bisa? Kenapa dia cuma bisa mereka juz amma, apal juz amma, kenapa saya tidak? Kenapa mereka bisa menyumbang padahal paling pekerjaannya apa? Saya yang lebih kaya harus bisa menyumbang kepada mereka. Kenapa saya tidak bisa mengatakan juz amma sedangkan orang itu adalah orang yang tidak punya apa-apa tapi mampu menghatamkan juz amma? Itu adalah prinsip untuk memberikan motivasi kepada kita untuk lebih positif ke depannya. Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi intinya adalah ini, di dalam peristiwa hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tujuan daripada Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah adalah apa? Linuriyahu min ayatina, agar supaya aku tunjukkan tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha mendengar lagi maha melihat. Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi intinya hikmah daripada Isra Mi'raj adalah diwajibkannya sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu ini tadinya di dalam kisah Isra dan Mi'raj, di dalam kitab Qissatul Mi'raj itu prosesnya luar biasa Pak Kepala. Yang pertama adalah Rasulullah ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dibebankan sholat 50 waktu tuh. Coba bayangkan tuh, panjenengan umat Kanjeng Rasul wonge cilik-cilik, umat Kanjeng Rasul wonge pesek-pesek, wonge pendek-pendek, umure pendek, irunge pesek, sikile busik. Sikile busik ya. Nah ini, tapi diwajibkan sholat yang 50 waktu, Masya Allah. Ini luar biasa. Coba bayangkan panjenengan umat Kanjeng Nabi, umat cilik-cilik, umurnya pendek-pendek. Umat yang lain itu luar biasa. Nabi Adam umurnya sampai 500 tahun, Nabi Isa umurnya sampai 200 tahun. Lah Nabi Muhammad kebanyakan adalah umurnya 63 tahun seperti umurnya Rasulullah. Bagaimana mungkin umatnya yang kecil-kecil ini bisa melaksanakan sholat yang 50 waktu? Impossible, sesuatu yang mustahil. Ketika umat Kanjeng Nabi bisa ngelakoni sholat 50 waktu sehari semalam. Kita harus bersyukur kepada Rasulullah, kita bersyukur kepada Kanjeng Rasul, karena dengan perjuangannya beliau sehingga beliau bolak-balik sampai 9 kali menghadap Allah, kemudian minta dispensasi, minta keringanan, sehingga sekarang alhamdulillah kita sholatnya cuma dibebankan 5 waktu. Allahumma amin ya robbal alamin. Tapi kadangkala kita sebagai umat manusia ini banyak kesibukan yang kadangkala kita tercecer, tidak mampu membagi waktu.
Sehingga apa? Kadangkala sholat ini selalu ditinggalkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingat, ketika kita menjadi seorang petani, janganlah sampai lali melaksanakan sholat, karena sholat adalah tiang agamane Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Ini kisahnya sholat ini kadangkala kita repot. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini, kita akan diberikan manfaat, diberikan keberkahan untuk hidupnya. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah ini, jadi mudah-mudahan dengan kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana. Repot dadi petani, salat kadang-kadang lali, apa maning wayahe panen, salate wis ora kopek, apa maning wayahe panen, salate wis ora kopek. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna dzunubana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Repot wong garap sawah, salate sawaya waya, maning wayahe tandur, salate diundur-undur, apa maning wayahe tandur, salate diundur-undur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana waghfir lana Ramadana waghfir lana dzunubana. Repot dadi wong dagang, salate ya kadang-kadang, apa maning kadangane lari, salate dene wis, apa maning wayahe lari, turut salat apune kuwi, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah
profesinya adalah seorang petani. Tentunya yang terjadi adalah gambarannya semacam itu. Untuk itulah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mari kita tanamkan keimanan kita bahwasanya peristiwa yang tidak mungkin, tapi ketika itu kemuliaan Allah, ketika itu kehendak Allah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tapi kalau kemauan kita kadangkala Allah tidak mau, maka itu pun tidak akan terjadi. Mudah-mudahan dengan kita sering dan sering memperingati di dalam kehidupan kita, Allah memberikan bulan untuk kita semua. Ketika kita di dalam bulan Dzulhijjah, maka kita identiknya adalah terjadinya kurban. Datang bulan Syawal, identiknya dengan Idul Fitri. Setiap bulan pasti ada yang perlu kita tanamkan, perlu kita perhatikan. Di dalam bulan Muharram, identiknya dengan tahun Hijrah. Di dalam bulan Rabiul Awal, tentunya kita kembali kepada peristiwa Maulid Nabi. Pada kesempatan bulan Rajab ini, tentunya adalah kita berharap kita akan selalu mengingat bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengatakan bahwasanya anna Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Oleh karena itu kita di dalam bulan Rajab, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ketika datang bulan Rajab, panjenengan disuruh memperbanyak istighfar. Karena apa? Dengan bulan Rajab ini termasuk bulannya Allah. Bahkan Rasulullah memberikan suatu sugesti, memberikan suatu prioritas kepada umatnya, bahwasanya ra'aitu fil mi'raj naharun yuqalu lahu rajabun. Rasulullah ketika melaksanakan Isra Mi'raj diperlihatkan sebuah pengawan, yang pengawan tersebut adalah apa? Ahla minal asal wa abyadu minasal. Bahwasanya pengawan tersebut yang dinamakan pengawan Rajab adalah manisnya melebihi daripada madu, putihnya melebihi dari es salju. Liman qala ya Rasulullah liman soma yauman fi Rajab. Oleh karena itu panjenengan ketika masih ada kesempatan supaya mendapatkan pengawan Rajab, panjenengan menyempatkan walaupun satu hari, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nanti di yaumul qiyamah akan diberikan minuman pengawan Rajab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Annas sabana syahri, kata Rasulullah, bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sa'ban bulannya Kanjeng Nabi, bulan Ramadan anna Ramadana syahru umati, bulan Ramadan bulannya umat Kanjeng Nabi. Ada 3 bulan berturut-turut, mari kita investasikan, mari kita manfaatkan. Supaya apa? Panjenengan di 3 bulan berturut-turut ini akan membersihkan jasad kita, membersihkan hati kita, membersihkan roh kita. Sesuai yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, anna rajabat tathhirul jasad, sesungguhnya bulan Rajab merupakan bulan pembersihan jasad. Tubuh kita harus dibersihkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Allahumma. Wa anna sabana tathhirul qalbi, sesungguhnya bulan Sa'ban merupakan bulan penyucian hati dari penyakit hati, hasud, dengki, ya, iri dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Sehingga seperti yang umpamanya panjenengan tanggane tuku TV kelenger, tanggane kawin maning gantung diri. Nah, ini di dalam bulan Sa'ban nanti ini kita bersihkan hatinya. Kemudian di dalam bulan Ramadan, anna Ramadana tathhirur ruh. Kenapa kita harus membersihkan ruh? Karena jasad kita, karena kita sebagai hamba Allah terdiri daripada jasad dan ruh. Jasad kita bersihkan di dalam bulan Rajab, hati kita bersihkan di dalam bulan Sa'ban, ruh kita bersihkan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh hikmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Nabi
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Bulan Rajab, bulannya Allah, bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah, bulan Ramadan, bulan umat Rasulillah ya Rasulullah, bulan Ramadan, bulan umat Rasulillah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Bulan Rajab Nabi diisrakan, bulan Rajab Nabi dimi'rajkan, bulan Rajab salat diwajibkan ya Rasulullah, bulan Rajab salat diwajibkan ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Lanjut Pak Kepala, lanjut nopo. Nah ini, jadi kita bersama-sama hadir di sini adalah untuk mencari ridho Allah, mengambil satu pelajaran di masa silam, karena peristiwa Isra Mi'raj merupakan masa silam. Untuk apa? Untuk mengambil sikap kita di hari ini untuk lebih baik. Orang yang bijak adalah apa? Orang yang hari sekarang, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin.